हिरण्यगर्भसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा आधारपृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशेषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमीषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः। यस्येमाः प्रदेशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढः येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभियैक्षे तां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हयद्बृहतिर्विश्वमायन् दधाना जनयन् तेरग्निम् ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन् तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत्
कस्मै देवाय हविषा विधेम मा नो हिंसे जनिता यः पृथिव्यायो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ सप्तमोऽध्यायः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि
तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि समाम् ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোক। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। যোগ অভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় নিবৃত্ত হয় এবং যে অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানে শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে যোগী পরমাত্মাতেই পরিতুষ্ট হন। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগী ব্যক্তির যে যোগী বা যোগারূঢ় ব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্য আচরণ তার সেগুলো নিয়ে ভগবান বলছেন। আমরা কয়েকটি শ্লোক আগে দেখেছিলাম
যেখানে যোগী তিনি কিভাবে আসন করবেন সেগুলি বলা হয়েছিল। তারপর ভগবান যোগারূঢ় ব্যক্তি যখন সমাহিত হন, কোন অবস্থাতে তিনি সমাহিত হন বা সমাধি লাভ করেন সেই প্রসঙ্গে বলতে শুরু করেছেন। এখন সেই প্রসঙ্গই চলছে। অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান বলছেন, যখন আত্মা মানে যখন যোগীর চিত্ত পুরোপুরিভাবে সংযত হয়, বিশেষভাবে সংযত হয়, এবং তিনি নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে স্থির করেন, নিজের চিত্তকে আত্মাতে স্থির করেন এবং সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হন, সমস্ত কামনা বাসনা তার চলে যায়, নিষ্ক্রিয় হয়, তখন তিনি সমাহিত হন, তখন তিনি সমাধি লাভ করেন। সমাহিত ব্যক্তির চিত্ত পুরোপুরিভাবে আত্মাতে থাকে। 19 শ্লোকে ভগবান একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে বলছেন, যখন বায়ু শূন্য স্থানে, বায়ুহীন স্থানে, অর্থাৎ যেখানে বায়ু চলাচল করছে না, সেখানে যেমন প্রদীপ, প্রদীপের শিখা স্থির থাকে, কোনো নড়ে না, ঠিক যোগী ব্যক্তির চিত্তও সেই রকম আত্মাতে স্থির থাকে, অন্য কোনো দিকে তার চিত্ত যায় না, একাগ্র হয়ে যায়। এবং সেটা এতটাই একাগ্র হয় যে তার বাইরের কোনো সংজ্ঞা, বাইরের কোনো জ্ঞান থাকে না। বর্তমান যে 20 শ্লোক, 20 শ্লোকে ভগবান বলছেন, যত্র উপরমতে চিত্তম নিরুদ্ধম যোগ সেবয়া। যোগ অভ্যাসের দ্বারা, যোগ সেবয়া মানে যোগ অভ্যাসের দ্বারা, চিত্তম নিরুদ্ধম, চিত্ত যখন নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তখন উপরমতে, উপরমতে মানে সমস্ত কিছু থেকে মন নিবৃত্ত হয়, উপরতি লাভ করে। যোগশাস্ত্রে যদি আমরা পাতঞ্জল যোগ দর্শন পড়ে থাকি, সেখানে প্রথমেই বলছেন দ্বিতীয় সূত্রে, যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ, যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। যোগ মানে কি? যোগ মানে হচ্ছে চিত্তবৃত্তির নিরোধ, নিরোধ মানে হচ্ছে চিত্তবৃত্তির লয়। সেই নিরোধ, নিরুদ্ধ মানে যখন যোগীর চিত্ত পরমাত্মাতে একীভূত হয়ে, এক হয়ে অবস্থান করে, সেই অবস্থায় হচ্ছে নিরোধ অবস্থা, যখন যোগীর চিত্ত অন্য কোনো দিকে যায় না। সেই অবস্থা লাভ হয় কিভাবে? যোগ সেবয়া, অভ্যাসের দ্বারা। পরের সূত্র আছে যোগ সূত্রে, অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাম তন্নিরোধঃ। এই নিরোধ একদিনে হয় না, অভ্যাসের দ্বারা। এই জন্মেও হতে পারে, বা অন্য জন্মের অভ্যাস থাকলে এই জন্মে হতে পারে, বা এই জন্মে আমি ভবিষ্যতে কোনোদিন লাভ করতে পারি। এটা অভ্যাসের মাধ্যমে হয়। আমি একদিন বা 1 মাস অভ্যাস করলে কখনো আমার চিত্ত সংযত হয়ে যাবে না। অভ্যাস বৈরাগ্য, এবং বৈরাগ্য থাকতে হয়, সেখানে বলা হয়েছে তার নিরোধ, সে চিত্তের নিরোধ। যাই হোক, সেই যোগ অভ্যাসের দ্বারা যখন চিত্ত নিরোধ হয়, যখন সমস্ত কিছু থেকে, সমস্ত বিষয় থেকে, সমস্ত তৃষ্ণা থেকে মন গুটিয়ে নেওয়া হয়, সেটাই হচ্ছে যোগের অবস্থা। যুক্তা ইত্যুচ্যতে, তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক হবে, অর্থাৎ সেটাই হচ্ছে সমাধির অবস্থা। যত্র চৈবাত্মনাত্মানম পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি। আর যে অবস্থাতে আত্মনা আত্মানম পশ্যেন, আত্মনা, আত্মনা মানে আত্মা শব্দের এখানে অর্থ শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা। শুদ্ধ বুদ্ধি, কারণ যোগ অভ্যাস করলে মন যখন বিষয়ের দিকে ছুটছে না, তখন মন ধীরে ধীরে শুদ্ধ হচ্ছে, পবিত্র হচ্ছে। সেই শুদ্ধ বুদ্ধি, সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মানম পশ্যন, পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে, মানে পরমাত্মাকে দেখে,
পরমাত্মাকে দর্শন করে আত্মনি তুষ্যতি, যোগী ব্যক্তি নিজেই পরম আনন্দ লাভ করেন। যোগী ব্যক্তি যখন চিত্ত আত্মাতে একাগ্র করে যোগ সমাধিতে পৌঁছন, যখন সমাধির অবস্থায় থাকেন, তখন তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন এবং পরমাত্মার আনন্দ লাভ করেন। কোন অবস্থায়? সমাধি অবস্থায়। এটা বুঝতে হবে, কারণ অষ্টাদশ শ্লোকে যুক্তা ইত্যুচ্যতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাকে সমাহিত ব্যক্তি বা যোগী বলা হয়। সেই অবস্থার কথাই কিন্তু এই শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাহলে আমরা পুরো শ্লোকটার অর্থ দেখলে এইরকম হবে, যখন যোগ অভ্যাসের দ্বারা উম, চিত্ত যখন নিরুদ্ধ হয়ে যায়, চিত্ত যখন লয় হয়ে যায়, চিত্তের আলাদা কোনো অস্তিত্ব থাকে না, সেই অবস্থায় যখন বিষয় বাসনা থেকে, বিষয় সমূহ থেকে মন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাতেই আত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা আমরা পরমাত্মাকে দর্শন করি, এবং সেই অবস্থায় আমরা মানে যোগীরা তাকে দেখে অপার আনন্দ, পরমাত্মার যে আনন্দ, সেই আনন্দ লাভ করেন। এটা সমাধি অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। সমাধি অবস্থায় যে অপার আনন্দ লাভ হয়, এই বিষয়ে আরো পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলবেন, তখন আমরা সেগুলো ক্রমে ক্রমে দেখব। আজ উপাসনা এখানেই শেষ। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নূতন সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।